আজি गीता जयंती पालन करा जाउची। गीता जयंती अवसर रे मु दुई पद कहवा चाहूँगी। गीता जयंती अर्थ है गीतार जन्मदिन। गीता से दिन सृष्टि होता बोली लोक मतरे कहा जाउथिबारु ताकू गीता जयंती बोली कहा जाए। प्रकृत रे गीतार सृष्टि दिन केबे केही कोई परिबे नाही, एटा लोकाचार मत। गीता मतरे गीतार सृष्टि केबे हेतिला आपण माने जानिचंती। चतुर्थ अध्याय 1 नंबर श्लोक रु 8 नंबर श्लोक भितरे वर्णना अछि, ताको मु वर्णना विशेष करू ना। जे सृष्टि आरंभ रे जेतेबेले सूर्य सृष्टि हेतिले सेतेबेले प्रथमे सूर्यंकु भगवान निजे गीता कहिथिले। ए कथा हमकु जणा अछि। सृष्टि आरंभ रु काहेकि कहिथिले ना ए प्राणी समूह मानव समूह समस्ते किमिति सुशृंखलित भाव रे बसवास करिवे, सेथिपाई गोटे नीति नियम भगवान निर्धारण करी सूर्यंकु कहिथिले। इमं विवस्वते जोगं प्रोक्तवान महव्ययं विवस्वान मनवे प्राह मनुरीक्षा कवे अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदुः स्थकाले नेह महता जोग नष्ट परंतप इत्यादि इत्यादि। समय अल्प अछि। आज गीता जयंती रे ये जो गीता को भगवान जेतेबेले आवश्यकता कले पुणी सही कुरुक्षेत्र युद्ध रे एई मार्गशीर मास त्रयोदशी तिथि रे से कहितले, किंतु तांको प्रकृत रे ता 10 दिन पूर्व कहा जाइथिला बोली कहा जाए। डिस्प्यूटेड दिनस ता ऊपर को जीवा नहीं। हमर गीता केतेबेले कहिथिले, काहाकू कहिथिले, किए कहिथिले, एई जो तर्जमा चलीची समाज रे मु आपण मानको कहिबाकू चाहूची जे किए कहिथिले, कोउठी कहिथिले, काहेकि कहिथिले या उपरे गुरुत्व न देई गीता रे भगवान कौन कहिचंती फॉर द स्मूथ गवर्नेंस ऑफ द ह्यूमैनिटी तारी उपरे आपण माने गुरुत्व देबे। कना गीता ताको व्यासदेव लिखिचंती। किछ लोक कहंती आपण हमर आज अछि डेलांग रे गीता जयंती, से तांकर मोर जुक्ति हेतिला। से कहले गीता कृष्ण कहि नाहंती। मु तांको स्वीकार कली। मु कहले हो कृष्ण कहि नाहंती, केही कहि नाहंती, शून्य रु खसिला। कोन से गीता विषय रे अछि ता भितरे जे आमे पढिबु सेटा टिके को आउ ता भितरे ज्ञान ना। तेणु आमको वर्तमान बहु लोकंकर शत्रुता ता भितरे आमको आगेवा पड़िबो। आमर उद्देश्य गीता किए कहिचंती, कोउठी कहिचंती, काहेकि कहिची ता उपरे गुरुत्व न देई ता भितरे कोन कहा जाईची तार उपरे गुरुत्व दे। गीता होची वेदर सकल वेदर सार उपनिषद, उपनिषदर सार गीता। जोटा गीतार आमे सब आलोचना करिथिले 2-3 वर्ष तळे मु जो पाखा पाखी 60 क्लास नेइथिली सेतेबेले जहा जहा हमर आलोचना हेइथिला वर्तमान देखंतु उपनिषद रे सेही कथा गुड़िक विस्तृत भाव रे स्वामी जी हमको बुझौछ, जोटा दीर्घ दिन पूर्व हमर आलोचना हेइथिला। तेणु वर्तमान आमे एतिकी जानिबा गीता युद्ध क्षेत्र रे कहा जाई नथिला बोली केतेक लोक कहउछन। यस औ तुम कथा हैला युद्ध क्षेत्र रे कहा है जे भगवान श्री कृष्ण कहि नाती हो हैला तुम कथा हैला। जे कहू जोठी कहू अरे कौन कहिचंदी ता भितरे को गीता एक विस्मय ग्रंथ। जे कहू जहा कहू जेउठी कहू ता उपरे गुरुत्व न देई गीता भितरे कौन अछि ताको जानिबा दरकार। कहना सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ सारा
ବିଶ୍ୱରେ ହଉଛି ଭଗବତ ଗୀତା। କାହିଁକି ନା ଏପରି ଏକ ବିସ୍ମୟ ଗ୍ରନ୍ଥ, ତା ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ସୂତ୍ର ଅଛି। ଏ ମଣିଷ କେମିତି ଖାଇବ, କେମିତି ଚାଲିବ, କେମିତି କର୍ମ କରିବ, ଇତ୍ୟାଦି 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 ବଞ୍ଚିବା ଓ ବଢିବାର କଳା ସଂକ୍ଷେପରେ ସୂତ୍ର ହିସାବରେ ତା ଭିତରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ତାକୁ ଯଦି ବିସ୍ତୃତ କରିବା, ତାକୁ ଯଦି ବଢେଇକିରି ବୁଝିବା, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପନିଷଦର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୀତା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅତୁଳନୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଇଟା ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷର ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ଟୁ ଦି ୱାର୍ଲଡ ଲିଟରେଚର। ଗୀତା ଇଜ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ ଦି ୟୁନିଭର୍ସ। ଗୀତା ଇଜ ଦି ମ୍ୟାନୁଆଲ ଅଫ ଲାଇଫ। ଆପଣ ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନୁଆଲ ଦିଆହଉଛି, ହାଉ ୟୁ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦ୍ୟାଟ ମେସିନ୍। ସେଇଭଳିଆ ଲାଇକ୍ ୱାଇଜ ସିମିଲାରଲି ଗୀତା ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ସୂତ୍ର ଦିଆହେଇଛି, ଏ ମଣିଷ ସମାଜ କେମିତି ଚଳିବ, ହାଉ ହି ୱିଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହିଜ ମାଇଣ୍ଡ, ହାଉ ହି ୱିଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହିଜ ସେନ୍ସେସ୍, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କେମିତି ସଂଯମ କରିବ। ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥର ସାରମର୍ମ ହଉଛି ମନର ସଂଯମତା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସଂଯମତା, ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତା, ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ। ଏଇ ଦୁଇ ଚାରିଟା କଥା ହିଁ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ମୂଳ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଆନନ୍ଦ ଟିକକ ପାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ଆପଣେଇଛି। ସେ ସୂତ୍ର ଗୁଡିକ, ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ର ଗୁଡିକ ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଭଗବତ ଗୀତା ପାଖାପାଖି 94 ପ୍ରକାର ଭଗବତ ଗୀତା ମହାଭାରତରେ ଅଛି। ଆମର ସମୟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମତେ ସାରିବାକୁ ପଡିବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ। ଏ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିଲିନି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ, ଆଉ ଆମର ପାରିବାରିକ ବ୍ୟସ୍ତତା, ବିବାହର ଯୋଉ 2 ଦିନ ତଳେ ହେଇଛି, ପୁଣି ରବିବାର ଦିନ ରିସେପସନ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବା ସମ୍ଭବ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି, ଶରୀରଟା ପରମିଟ ଦେଲାନି। ମୁଁ ଠିକ ରେଡି ହେଇଥିଲି ଯିବା ପାଇଁ, ଏବେ ବି ଯିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଆସିଲେ ଯାଇ ହବ। କାହିଁକିନା କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ 5ଟି ଜିନିଷ ଦରକାର। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଟା କେବଳ ଆପଣ ଶରୀରରେ ହୁଏ ନା, କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ 5ଟି ଜିନିଷ ଦରକାର ହୁଏ। ଅଧିଷ୍ଠାନ ତଥା କର୍ତ୍ତା, କरणं च ପୃଥକ ବିଧମ୍, ବିବିଧାଶ୍ଚ ପୃଥକ ଚେଷ୍ଟା, ଦୈବଂ ଚୈବାତ୍ର ପଞ୍ଚମମ୍। ଯେ ଅଧିଷ୍ଠାନ ଶରୀର ଠିକ ଅଛି, ଅଧିଷ୍ଠାନ କର୍ତ୍ତା ମନ କହୁଛି ହଁ ଯିବି ମୁଁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେଲାଙ୍ଗ, ଶରୀର କହୁଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଯିବା ଦରକାର, ପାଟି କହୁଛି କହିବ ଯାଇକିରି ସେଠିକି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଗୀତା ବିଷୟରେ କହିବ। କାହିଁକିନା ମନ କହିଲା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କହିଲା, ଶରୀର କହିଲା। ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା ବି ମୁଁ ଚାଲୁଛି ସକାଳ ରାତି 3ଟା ବେଳୁ ଉଠିକିରି ଯେ କେମିତି ଯିବି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛି। ତେଣୁ 4ଟା ଜିନିଷ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମ ହେଇପାରିବନି 4ଟା ଜିନିଷରେ। ଅଧିଷ୍ଠାନ ତୋର ଠିକ ଅଛି, ଶରୀର ଠିକ ଅଛି, ତୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଡ ହାତ ଠିକ ଅଛି, ତୋର ମନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ତୁ ଯା, ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା ତୁ କରୁଛୁ, ଉଠିକି ସବୁ ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି କରି ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରିକି ବାହାରିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନର ଅର୍ଜୁନ, ଦୈବଂ ଚୈବାତ୍ର ପଞ୍ଚମଂ, ସେଇ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ, ଦୈବ ସଂଯୋଗ ନହେଲେ, କର୍ମ ସହିତ ଉପାସନା ନ ମିଶିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ତୁ ଯାଇପାରିବୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତେଣୁ କହିଛନ୍ତି କର୍ମଣି ଏବ ଅଧିକାରତେ, କର୍ମଣି ମାନେ କର୍ମ ଗୁଡିକରେ ତୋର ଅର୍ଜୁନ ଅଧିକାର ଅଛି। ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ, କର୍ମ ଫଳରେ ତୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ। You are having no right over the result, but you are having the right over your karma. You will just appear the examination, you will work hard for appearing the examination. ଏଗୁଡାକ ତ ହାତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ I will be successful in the examination, କି I will lead top, ଏଗୁଡାକ ତୁ କହିପାରିବୁନି। ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ପ୍ରାରବ୍ଧରୁ ଆସେ। ଆପଣ କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ କେତେକ ଜାଗାରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୁଅନ୍ତିନି। ତା କାରଣ ଯେ ଏ କର୍ମର ଫଳଟା ପ୍ରାରବ୍ଧରୁ ଆସିଥାଏ। ଆପଣ କର୍ମ କରିଥିବେ ସବୁ, ତେଣୁ ଦୈବ ସଂଯୋଗ ନହେଲେ କୌଣସି କର୍ମ ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିକାର ମୋର ମେସେଜ ରହିବ କଣ, ଆମେ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଯୋଉ ପଢୁଛନ୍ତି, ଗୀତାର ସୃଷ୍ଟି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁନି। ଯେ ଗୀତା ଯୋଉ 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଆମର ଅଛି, ଯେ ସେ 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ଗୀତା ପଢୁଛନ୍ତି, ସେ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିଲେ
ଆମର କଣ କଣ ଫଳ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ଷେପରେ ବିସ୍ତୃତ ସେ ବିଷୟ ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀରେ, ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଗୀତାକୁ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା, ଗୀତାର ମହତ୍ଵ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଗୀତା କାହିଁକି ପଢିବା ତାକୁ ବୁଝିବା, ଗୀତା କିଏ କୋଉଠି କହିଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯିଏ ସେଇଥିପାଇଁ 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଭିତରେ ପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାହଉଛି। ଗୀତାର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା, ଯେ ଗୀତା ହଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କାହିଁକି ତାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯେ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗରେ 47ଟି ଯୋଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, ଅର୍ଜୁନ ତୋର ବିଷାଦଟାକୁ ମୋ ଚରଣରେ ତୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେ, ମୁଁ ତୋର ସବୁ କଥା ବୁଝିବି। ଯଦି ମାମଙ୍ଗ ପ୍ରତିକାରଙ୍ଗ ଅଶସ୍ତ୍ରଙ୍ଗ ଶସ୍ତ୍ର ପାଣୟ ହାତ ରାସ୍ତା ରଣେ ହନୁ ସ୍ତନେ କ୍ଷମ ତରଙ୍ଗ ଭବେ। ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ସେମାନେ ମତେ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଶସ୍ତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମୁଁ ଶସ୍ତ୍ରକୁ ରଖିଦେଲି ତୁମ ଚରଣରେ ପ୍ରଭୁ, ତେଣୁ ତୁ ମତେ ମାରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମତେ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକର ହବ, ମୁଁ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ସମର୍ପଣତା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି, ସେଇ ସମର୍ପଣତା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ଅର୍ଜୁନର ହେଇଥିବାରୁ ସିଏ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗଟା ପଢିଲେ କଣ ହୁଏ, ମନରେ ଯୋଉ ବିଷାଦ ଥାଏ, ମନରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଥାଏ, ସେ ଦୁଃଖଟା ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗରେ 47ଟି ଶ୍ଲୋକର ସାରମର୍ମ ହଉଛି ଯେ ମନର ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କେହି କୌଣସି ଲୋକ ଚାହୁଁଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗର 47ଟି ଶ୍ଲୋକ ପଢନ୍ତୁ, ମନର ବିଷାଦଟା ଆପେ ଆପେ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ 72ଟି ଶ୍ଲୋକ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଷାଦ ତ ଯଦି ନ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କର, ତୁମେ ଗୋଟେ ଶରୀର ନୁହଁ, ତୁମେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆତ୍ମା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତୁ କେମିତି କର୍ମ କରିବୁ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତୁ କେମିତି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହବୁ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତୁ କେମିତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହବୁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି 72ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ପଢିଲେ ମଣିଷର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହୁଏ, ଆତ୍ମବଳ ବଢେ, ସେ କାହାରିକି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରେନି, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଏ। ସେଇ ଯୋଉ ଏଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ, ବିଷାଦ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି କର୍ମଯୋଗ କହିଲେ ଯେ ଏ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ, କର୍ମର ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ କର୍ମର କୌଶଳଟା ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଶିଖିନେ। କର୍ମର କୌଶଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ, କର୍ମଟିକୁ ଠିକ ଧାରାରେ କରିବା ପାଇଁ, କର୍ମଟାକୁ ଆସକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ହେଇକି କରିବା ପାଇଁ କର୍ମଯୋଗ 43ଟି ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ। ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ 42ଟି ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ପଢିଲେ ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୁଏ, ମଣିଷ ଜାଣିପାରେ କୋଉଟା ହୁଇଚି ଇଜ ରାଇଟ, ହୁଇଚି ଇଜ ରଙ୍ଗ, କନସାଇନ୍ସ ପାୱାର ବଢିଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ବଢିଗଲେ କଣ ହୁଏ, କର୍ମ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜ୍ଞାନ ମିଶେଇକି କରେ ସେତେବେଳେ ତାର କର୍ମର ସଫଳତା ମିଳେ। ଏ 42ଟି ଶ୍ଲୋକର ସାରମର୍ମ ଇଏ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ 42ଟି ଶ୍ଲୋକର ସାରମର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ନହି ଜ୍ଞାନେନ ସଦୃଶଂ ପବିତ୍ରମିହ ବିଦ୍ୟତେ ତତ ସ୍ୱୟଂ ଜଗ ସଂସିଦ୍ଧ କାଳେ ନାତ୍ମତି ବିନ୍ଦତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଣିଷ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଏ ଯଦି ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଏ। ପୁଣି ତଥାପି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ, ପୁଣି କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ତୁ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କରିବୁ ନା, ତୋର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅର୍ଥାତ ଆସକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବୁ, କର୍ମରେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହବୁନି। ମୁଁ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଛି, ବଦଳି ହେଇଗଲା ମାନେ ଯଦି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଥିବ ସେ ଚେୟାର ପ୍ରତି, ତାହେଲେ ଯିବା ବେଳେ କାନ୍ଦ ବାହାରିଯିବ। ମିଶ୍ର ବାବୁଙ୍କର ବଦଳି ଆସିଲା, ଫଟାଫଟ କହିଲେ ମତେ ତୁମେ ଆଜି ବଦଳି କରିଦିଅ, ଆଜି ମୁଁ ରିଲିଫ ହେଇକି ପଳେଇବି। ତେଣୁ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ନଥିଲା, ଲୋଭ ନଥିଲା, କାମନା ନଥିଲା ସେ ଚେୟାର ପାଇଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବି ମୋ ଜୀବନରେ ସେଇଆ ପାଳନ କରିଛି। ତେଣୁ ଆସକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ହେଇକି କର୍ମ କରିବାର କୌଶଳ ଏ କର୍ମ ଯୋଗ, ଏ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ 29ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କର୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ ହେଇଯିବ କଣ ହବ ନା ମନରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ମନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ 29ଟି ଶ୍ଲୋକ ପଢନ୍ତୁ। ଏ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀରେ ମୋର ମେସେଜ ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଆପଣ 18 ଯୋଗ କାହିଁକି ପଢିବେ, କୋଉ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ମିଳେ, ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି, କାହିଁକିନା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଏ 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଧ୍ୟାନ, ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି
ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ଯୋଉ 47ଟି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ସେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗର ସାର ମର୍ମ ହଉଛି କଣ ଯେ ଏ ମନଟା ହଉଛି ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ମନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରମାଥି ବଳଭଦ୍ରୁଡମ ତସ୍ୟାହଂ ନିଗ୍ରହଂ ମନ୍ନେ ବାୟୁରିବ ସୁଦୁଷ୍କରମ ବାୟୁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଯେମିତି କଷ୍ଟ ଏ ମନକୁ ସଂଯମ କରିବା ହଉଛି କଷ୍ଟ ମନ ଏବ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ କାରଣ ବନ୍ଧ ମୁଖ୍ୟ ଏ ବନ୍ଧନ ଆଉ ମୁଖ୍ୟର କାରଣ ହଉଛି ମନ ଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନା ହଉଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଏ ମଣିଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହଉଛି ମନକୁ ସଂଯମ କରିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମ କରିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନକୁ ସଂଯମ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଶାସ୍ତ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତେଣୁ ଏ 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ 47ଟି ଶ୍ଲୋକର ସାରମର୍ମ ହଉଛି ଯେ ମନକୁ ତୁ ସ୍ଥିର କରିଦେ ଅର୍ଜୁନ ଯଦି ମନ ଚଞ୍ଚଳ କାହାର ହଉଥାଏ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ 47ଟି ଶ୍ଲୋକ ଭଗବତୀ ଗୀତାର 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସିଲା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ 30ଟି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେହି ଜଣେ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଠିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ 7ମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ଏ 30ଟି ଶ୍ଲୋକ ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି ନା ଜ୍ଞାନଟାକୁ ବିଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ ଭଗବାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତୁ ଦେଖୁଛୁ ଏ ମଣିଷ ଇଏ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ଇଏ ଜଣେ ମଣିଷ 2ଟି ହାତ 2ଟି ଗୋଡ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନରେ ତାକୁ କଣ କହିଲେ ନା ଇଏ ହଉଛି ଏ ଜୀବନ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ତପଚାସ୍ମି ତପସ୍ୱିଷୁ ଏ ମଣିଷର ଯୋଉ ଜୀବନ ନା ସେ ଜୀବନଟା ହଉଛି ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ତେଣୁ ଆପଣ ମଣିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ହଉଛି ସେ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଯୋଉ ମାଂ ପଶ୍ୟତି ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଞ୍ଚ ମୟି ପଶ୍ୟତି ଭାବ ଆସିବ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମ ଏ ସଂସାର ବ୍ରହ୍ମମୟ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସବୁ କାମ କରୁଛି ଏ ଶରୀର କ୍ଷଣିକ ଏ ଦିନେ ପୋଡା ହେଇଯିବ ପୋତା ହେଇଯିବ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏଇ ଯୋଉ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଯଦି କେହି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏ 30ଟି ଶ୍ଲୋକ ଯୋଉ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ତାକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ ପୁଣି ତାପରେ ଆସିଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗ ଏଇ ଭଗବତୀ ଗୀତାର ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗ ସେ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗ ସେଥିରେ 28ଟି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ସେ 28ଟି ଶ୍ଲୋକର ସାରମର୍ମ ହଉଛି ତୁମେ କିପରି ଭାବରେ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଏଇ 7ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ସଦ୍ଜ୍ଞାନଟା ଦେଇଦେଲେ ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ବତେଇ ଦେଲେ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗ 28ଟି ଶ୍ଲୋକ ଇଏ ହଉଛି 8ମ ଅଧ୍ୟାୟ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କେମିତି ହବ ବ୍ରହ୍ମକୁ କେମିତି ଅନୁଭବ କରିହବ ତାର ରାସ୍ତା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଦେଇଦେଲେ ତେଣୁ ଯଦି କେହି ଜୀବନରେ ମୁକ୍ତି ହବାକୁ ଚାହେଁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେଇ 8ମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପାଠ କରିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବେ 8ମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପାଠ କଲେ କଣ ହବ ମଣିଷ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ମାନେ ସିଏ ବଞ୍ଚୁ ବଞ୍ଚୁ ତାର କୌଣସି ଆସକ୍ତି କର୍ମର ବନ୍ଧନ ରହିବ ନାହିଁ ମରରୁ ଅମର ହେଇଯିବ ଅର୍ଥାତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ମର ଶରୀରଟାକୁ ଭୁଲିଯିବ ଏ ଶରୀର ଦିନେ ପୋତା ହବ ପୋଡା ହବ କିନ୍ତୁ ଏ ଆତ୍ମା ହଉଛି ଅମର ଏଇ ଆତ୍ମା ଅମର ଏଇ ଭାବଟା ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ଦୃଢୀଭୂତ ହବାକୁ ମରରୁ ଅମର ହେବାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଏଇ ସଂସାରଟା ନଷ୍ଟ ନାଶବାନ ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜାଣିଯିବ ଯେ ଆତ୍ମାଟା ଅଜର ଅମର ଏ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି କେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜେ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଏଇ ଆତ୍ମାଟା ମରିବ ନାହିଁ ଏ ଆଗରୁ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ରହିବ ଏ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ହେଲେ ମଣିଷ ପରମାପ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଏ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମର ଯୋଗର ସାରମର୍ମ 28ଟି ଶ୍ଲୋକ ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି 34ଟି ଶ୍ଲୋକ ରାଜବିଦ୍ୟା ରାଜଗୁହ୍ୟରେ କହିଲେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଭିତରେ ଇଏ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟା ଯେମିତି ରାଜ ରାସ୍ତା ଅଛି ରାସ୍ତା ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାସ୍ତା ହଉଛି ରାଜ ରାସ୍ତା ଯୋଉଟା ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇରୋଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସମସ୍ତେ ସେ ଭିତରେ ଯାଇପାରିବେ ଏ ବିଦ୍ୟା ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏଟାକୁ ସମସ୍ତେ ପଢିପାରିବେ ମାଙ୍ଘି ପାର୍ଥ ବ୍ୟାପାଶ୍ରିତ୍ୟ ଯେପି ସୁପାପ ଜନୟ ସ୍ତ୍ରୀୟ ବୈଶ୍ୟା ତଦା ଶୂଦ୍ରା ସ୍ତେପି ଜାନ୍ତି ପରାଙ୍ଗତି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପାଠ କରିପାରିବେ ଏ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରିବେ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇରୋଡରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏ ବିଦ୍ୟାଟାକୁ ସମସ୍ତେ ପାଠ କରିବାକୁ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଏଟାକୁ ପଢିଲେ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ଯାହା ଶରୀର ମନରେ ଅଛି ସେଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ଅଶୁଭ ଜ୍ଞାନ
जोटा अज्ञान नष्ट करने को जदि कई चाहती राजविद्या राजगुह जोग 34 श्लोक पाठ करंतु तापरे विभूति जोग विश्वरूप दर्शन विभूति जोग रे 42 श्लोक विश्वरूप दर्शन ले 55 श्लोक अच्छी ये दुईटी श्लोकर मुख्य दुईटी अध्याय तार मुख्य उद्देश्य भगवान कहवा कथा तू जहा देखुचु जहा जहा जत जत विभूति मत सत्यं श्रीम तुर्जित वा तदेवावगच्छत्वं मम तेज अंश संभवं मो तेज अंशरु ये समस्त जगत सृष्टि होती जहाँ किसी श्रेष्ठ पदार्थ तू देखुचु सब हूँ से भगवान अंश ये कथाटा कहला विश्व रूप देखई देले आरंभ शेष सबु जिनस हूँ भगवानमय ब्रह्ममय ये तेणु देखिला तापरे से क्षमा प्रार्थना करिछि किए ना अर्जुन कहला प्रभु मु तुमको जानी पारि नथिली ये सखेति मत्वा प्रसवं हे कृष्ण हे जादव हे सखेति सखा बोली भाभी मु तुमको मोर बंधु बोली भाभी मु तुमको बहुत अकथा को कथा कही दे शयन उपवेशन बल केतबेले कथावास बल केतबेले परिहास स्थल जहा किछि असम्मान जनित जहा किछि अपमान करिछि मते प्रभु तुमे क्षमा करि दियो मु तो तुमर महिमा जानी नथिली ये तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयेतो महमी समीढ्यम पीतेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियाया हसिदेव सोडुम सखार सखा दोष धरेनी ए बाप पुअर दोष धरेनी प्रिय प्रियार दोष धरेनी सही प्रकार प्रभु तुम्हें मते क्षमा कर दियो मु तो तुमको जेतेबेले आरंभ रे जानि नथिली तुमको निर्देश देइतिली 20 नंबर 21 नंबर श्लोक प्रथम अध्याय रे हे कृष्ण हे अच्युत सेना उभयर मध्य स्थापं रथन स्थापयमे अच्युत हे अच्युत तू नहीं कि मो रथटा को तू से उभय सेनार मझिरे स्थापन कर निर्देश देइतिला सेगुडा भाबुची कहला ये प्रकृति भगवान कृष्ण से गतिभर्ता प्रभु साक्षी ये आरंभ ये वर्तमान विकास पुणी विलय सबुर जदि ये अंतर्जामी स्वरूप या द्वारा कथा होउची विश्व रूप देखीदेला जे समस्ते प्राणी माने ता भितरे अछंती पुणी प्रलय होउची समस्ते जाईकी ता पाटी भितरे पसी जाउछंती न्या भितरे पतंग पसिला भलिया नदी जाईकी जेमिति समुद्र रे पसिला भलिया भगवान को भितरे सब पसी जाउछंती पुणी लीन हेई जाउछंती विनाश हेई जाउछंती आरंभ देखुची प्रलय देखुची विनाश देखुची सो चक्षुरे जेतेबेले सेई कृष्णଙ୍କ भितरे देखिला सेतेबेले सेउटु गोड़ तळे पड़ीगला तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं गोड़ तळे पसिकी क्षमा मागुची तेणु आमे जेते जीवन रे दोष करिसंती बहुत दोष तो निश्चित हम बंचवा कहले जिमिति नियारे धुआं थाए से भलिया ये मनुष्य कर्म रे दोष थाए तेणु कर्मर दोष रु क्षमा पाइबा पाई हेले विश्वरूप दर्शन पाठ माने पाठ करंतु विश्वरूप दर्शन जोगरे 55 श्लोक पाठ कले भगवान हमको क्षमा दे दियंती जे जेते पाप करि थाउ से जदि विश्वरूप दर्शन जोग पाठ करिवो ना ताहले ताकू भगवान क्षमा दे देबे जेते संकट आसी थाउ से संकट रु दूर करिवो पाई जदि केई चाहू थाए परिवार रो व्यक्तिगत जीवन रे संकट ताले विभूति जोग से 42 टी श्लोक पाठ करंतु तापरे भक्ति जोग रो 39 टी लक्षण ये भक्ति जोग रे 20 टी श्लोक रे कहिले ये भक्ति जोग पाठ कले मनुष्य मन रे भक्ति जागृत हुए ईश्वरंकर आशीर्वाद मिले ईश्वरंक प्रति जो प्रेमटा दृढ़ीभूत हुए तापरे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग जो 34 टी श्लोक ता भितरे ज्ञान रो जो 20 टी लक्षण वर्णना करा जाइछि ज्ञानटा को से वर्णना करिवार उद्देश्य जे ये मनुष्य जहा वर्तमान फल पाउची से तार प्रारब्ध अनुसार पाउची वर्तमान रो कर्म रो फल वर्तमान मिले ना जे तेणु प्रारब्ध अनुसार आमे वर्तमान परिचालित होचंती संचित कर्म आमर स्ट्रक होईची तेणु प्रारब्ध कर्मटा को आमे ध्वंस करिवा पाई संचित कर्मटा को नष्ट करिवा पाई आमे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जोगर 34 टी श्लोक पाठ कले आमर संचित कर्म ध्वंस होई जिवो प्रारब्ध कर्म मध्य जहा अछि कष्ट पाउ से ध्वंस हेई से एते सुंदर आनंद मिलिबो कर्म भितरे भगवानकर दर्शन मिलिबो आउ क्रियमाण कर्मटा संस्कारित होई जिवो ता
अर्थ जे क्रियमाण कर्मटा भूल हब नहीं से लोक जी गीता पाठ करे से केबे त्रुटिपूर्ण कार्य करि परिबो नाही काहेकि ना तार कनसाइंस ज्ञान प्राप्त हो जाता है से ही नो से जानी व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट आपण समाज समस्ते आपण जहा कले से गध ऊपर बसिकी बाप पुओ जाउचंती आनंद रे लोक कहले अरे देखो ये गधटा को केते कष्ट होउची बाप पुओ दी जण गध ऊपर बसचंती सेठो बाप शुणिकी ओल्ही पड़ी चलला तेणु दुई जन बसिकी जाइथिले लोक कहले बाप जेतेबेले ओल्ही पुओ को बसैकी चलला पुणी लोक कहले अरे देखो ये गधटा को पुओ ता ऊपर टोकाटा बसीची बाप बुढ़ाटा चलुची तापरे भी कहले दुई जन बसीथिले गध ऊपर जाउथिले हाट को लोक कमेंट कले जणे बसिला पुओ बसिला बाप ओल्हेला लोक कहले पुणी बाप कौन कला ना गध ऊपर बसिला पुओ को ओल्हेई देला तापर पुणी लोक भी कहले देखो ये टोकाटा चलुची बुढ़ा लोकटा को बसैचंती ता भी लोक कहले तेणु लोक कहिबे प्रतिभाशाली व्यक्ति जेतेबेले ता शक्तिर प्रतिष्ठा करबा को बसे सेतेबेले तार बहु शत्रु बाहरंती किंतु समय आसे ता प्रतिभा निकटरे तांको नतमस्तक हबा को पड़े ये होची मधुसूदन दास सत्यभामापुर सालेपुर लोक से तांको प्रबंध रे एक कथा लिखिचंती जाहौ तापरे वर्तमान गुणत्रय विभाग जोग जेतेबेले आमे पाठ करिबा सेतेबेले कोन हबो ना आमे गुण अनुसार किमिति फल मिलिबो ए कथा आमे जानिबा कर्म रे आ भक्ति रे किमिति सिद्धि मिलिबो ए कथा जानिबा 27 श्लोक अछि पुरुषोत्तम जोग आमे समस्त पाठ करू 20 श्लोक पुरुष उत्तम उत्तम पुरुष हबा पई स्वचरित्र गठन करबा पई सो भल मनुष्यटीए समाज हबा पई प्रत्येक दिन पुरुषोत्तम जोग पाठ करंतु 20 श्लोक मात्र पुरुषोत्तम जोग पाठ कले उत्तम पुरुष ही संसार रे तुमे उठिबो तापरे आसिला दैवस्वर संपत्ति विभाग जोग 24 टी ता भितरे अछि श्लोक से 24 टी लोक श्लोकर सार मर्म होची कोन ना असुरर की गुण अछि अभयंग सत्व संशुद्धि ज्ञान देवत्व गुण गुड़िक परिप्रकाश हम ठाकुर अनुकूल चंद्र कहला बेले जी धर्म आउ काम मोक्ष पाइबा आशा मते ठाकुर सजाई भक्त हो नाही सावधान हो ठकी जीव जे पर्यंत तुमर ठाकुरत्व जागृत ही नाही से पर्यंत तुमर केंद्र कई भी नहंती अर्थात कौन आम मनीष मन भितरे ठाकुरत्व जागृत करबा पाई आमे ठाकुरन को पूजा करू जे बापू को पूजा करिवो बापर गुण आनिबो गणेश को पूजा कले गणेशर गुण आनिबो जे नारायण को पूजा कला नारायणर गुण आम देह मन रे प्रतिफलित हबो तेणु देवता को पूजा करिवार मुख्य उद्देश्य होउची देवतार गुण आम मन आम शरीर रे प्रतिफलित हेई आम भितरे देवत्व जागृत हो ठाकुरत्व जागृत हबो ये प्रकार शिक्षा दैवासुर संपत्ति विभाग जुगरे कुआ जाईची 24 टी श्लोक रे तापरे श्रद्धात्रय विभाग जो 28 टी श्लोक किमिति श्रद्धा सृष्टि हबो आत्मा पवित्र हबो अपवित्र पवित्र आत्मा हवा को हेले किमिति शरीर को पवित्र रखिबे मन को पवित्र रखिबे पुणी आम वचन को पवित्र रखिबे ता सूत्र वर्णना करा हेची जे ये तीनटी जो यदि पवित्र न हेची जे कोनोसी लोक ये तीनटी यदि पवित्र न करि पारिबो थर मन आ तार यदि पवित्र न हबो तार वचन पवित्र न हबो शरीर पवित्र न हबो ताहले से गीताटा को शुद्ध भाव रे उच्चारण करि पारिबो नाही गीताटा को भलो भाव रे बुझी पारिबो नाही 14 15 16 श्लोक रे वर्णना करा हाइचे शब्दार्थ विभाग जोगरे से श्लोक मु वर्तमान ताको आवृत्ति करू नाही समय हे गेलानी अष्टादश अध्याय ये मुख्य जोगरे 78 टी श्लोक अछि ये पूरा जेते गीतार 70 टी अध्यायर सारमर्म एई अष्टादश अध्याय रे वर्णना करा हाइची अष्टादश अध्याय रो सारमर्म हैला जे तुमे एटा को पाठ कले मोक्ष प्राप्त होई जिवो मोक्ष अर्थात मुटा क्षय होई जिवो अहंकारटा शून्य होई जिवो ये शरीर रे वास कई कोन संसार रे वास करी मध्य तुमे शरीर सहित संसार सहित अटैचमेंट आसीबोनी आसक्ति शून्य होई जिवो मोक्ष होई जिवो परमात्मांकर अनुभव आसी जिवो सेति पई से शेष रे कहले ये जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर्मति मम जत्र जोगेश्वर कृष्ण
যত্র পার্থ ধনুর্ধর তত্র শ্রী বিজয় ভূতি ধ্রুবানীতি মতিরি মম। আরে ଯୋଉଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରହିବେ, ଯୋଉଠି ଅର୍ଜୁନ କର୍ମର ପ୍ରତୀକ ରହିବ, ସେଠି ଆଉ ଅସଫଳତା ଅଛି ନା? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ ଆସିକି ଦରିଦ୍ର ହବ କି? ସେଠି ସଫଳତା ବି ଆସିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ଆସିବ, ନୀତି ନିୟମ ରହିବ, ସବୁ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିବ, ମଣିଷ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି। ଟିକିଏ ପ୍ରେମରେ ବଞ୍ଚିବା, ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା, ନିରୋଗରେ ବଞ୍ଚିବା ହଉଛି ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଗୀତା ପାଠ କଲେ ମଣିଷ ନିରୋଗ ହବ, ଗୀତା ପାଠ କଲେ ମଣିଷର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବଢିବ, ଗୀତା ପାଠ କଲେ ମଣିଷ କର୍ମର କୌଶଳଟା ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣି କର୍ମର ସଫଳତା ପାଇବ। ଶେଷରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇ, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଲୀନ ହବ। ଏତିକି ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀରେ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୀତା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଗୀତାର ସୋର୍ସ କୋଉଠି ଆସିଛି? ସେ ଉପନିଷଦରୁ ଆସିଛି, ଉପନିଷଦ ବେଦରୁ ଆସିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତାର ସୋର୍ସ ଯାହା ଯାହା ଗୀତାରେ ପଢିଛନ୍ତି ସବୁ କଥା ଉପନିଷଦରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ମୋର ଭାଷା ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଯେତିକି ଆମ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଜୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଚିର ନମସ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଆଜି ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀରେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ନମସ୍କାର। ନ ମନ୍ତ୍ରଂ नो ଯନ୍ତ୍ରଂ ତଦପି च न जाने स्तुति मोहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मात तदनुसरणं ये शरणं मत्सम पातकी नास्ति पापाग्नि तत्समानहि एवं ज्ञात्वा देवी यथा योग्यं तथा कुरु अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम पापपङ्के निमग्नोऽस्मि त्राहि मां मधुसूदन। ओम दो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापो शांति रोषधय शांति वनस्पतिर शांति विश्व